ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। बैरीगेटिंग की गई, लेकिन उस तो बाद संगत वास्ते रस्ता खोलिया गया। लेकिन कारण की है, इस मसले का हल की है, किस तरीके इन्हों हल किया जा सकता, क्योंकि रोष दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पर अज असी चर्चा करांगे एसजीपीसी मैंबर बीबी किरणजीत कौर जी नाल। मैडम की कहना चाहोगे, क्योंकि एक लंबा एक बहुत वड्डा एक क्वेश्चन है इस वक्त अगर असी महाराज के स्वरूपों की गल करिए, पर कारण की है कि जी टकराव की स्थिति बनी है या संगत वर्सिज एसजीपीसी हो गया, क्योंकि पहली बार देखने आ रहा है, की कहोगे? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ कुछ जथेबंदियां जड़ियां आके धरना दे रही हैं। बहुत मंदभागी गल है। पर कारण की एक पासे श्रोमणी कमेटी 100 साल की हो रही है, पर 100 साल बाद इस तरह का विवाद आना किस तरह तुसी देखते हो? तो पिछले समयां दे विच जिस तरह गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई, खासकर जिहड़ा 2015 का बरगाड़ी कांड सी, उस तो बाद ये जिहड़ा एक रोस है, क्योंकि श्रोमणी कमेटी का उस वेले जो रोल सी वो आम सिखा ने उन्होंने नहीं सराया, तो उस तो बाद ये मसले का हाले तक जे असी कहिए सरकारी तौर पर कोई इदा क्लोजर होया है या ये किसी नतीजे ते पहुँचे तो वो हाले सामने दिस नहीं रहा। तो ये गल्लां बैकग्राउंड दे विच हन। और फिर जदों गुरु ग्रंथ साहब दे बारे ये गल श्रोमणी कमेटी सोर्सिस दे विचों निकली कि कुछ बीड़ां घटदियां पईयां, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਛਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, उस तो पहले जो कागज़ की खरीद होंदी है, बाइंडिंग है, जो पूरी बीड़ तैयार हो जाती है, बड़े स्टैप्स हैं इस प्रोसैस दे विच। इन्हां सारियां दे प्रोसैस के स्टैप होने के बावजूद जिहड़े ऑन रिकॉर्ड होने चाहिए हैं, ये किस तरह हो सकता है कि इन्नियां बीड़ां घट जान? पर सवाल है कि एसजीपीसी कह रही जी आप सजा देती है, पहली बार होया इतिहास दे विच कि क्लर्क तो लैके चीफ सैकटरी तक के लोगों को सजावां दित्तियां गईयां, बट फिर भी संगत ना मन्ने तो असीं की कर सकते? नहीं, ये गल नहीं है। जदों श्रोमणी कमेटी की एक जिम्मेवारी है, सानू पारदर्शी होना पएगा, जिहदी गलती है वो सानू दसना पएगा। इस तरह नहीं हो सकता कि भी असी अपनी गल कह लईए तो उहदी तसल्ली ना कराइए, क्योंकि हाले तक मुलाजमां दे उपर की कार्रवाई हुई है ये बारे सानू आप नहीं पता। और सब तो महत्वपूर्ण गल कि जिहड़ी जांच कमीशन की रिपोर्ट है वो तो हाले तक श्रोमणी कमेटी मैंबरां नूं दित्ती नहीं गई, जबकि पिछले समयां दे विच भी अजिहे केस होए और उन्हां दी जिहड़ी रिपोर्ट हुंदी सी बकायदा सानू रजिस्टर्ड पोस्ट वो चिट्ठी पूरी दी पूरी रिपोर्ट आंदी हुंदी सी। ते जदों तक सानू ये रिपोर्ट नहीं मिलती असी की कह सकते हैं कि पड़तालिया कमेटी ने की लभ्या, कि मसले का हल तो जरूरी है। पर वो कहते सी 10 ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਰਿਪੋर्ट ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੀੜਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਤਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨੀਅਤਨ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਗਈਆਂ,
ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਮ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਮੈਮ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੋਸ਼ ਕਾਫੀ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਨਾ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, 9 ਮਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜੇ ਬਗੈਰ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਤਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਆ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਮਾਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਟਾਫ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਔਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਰੋਸ ਲਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਰੋਸ? ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਰਸਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਗਲਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਪੂਰੀ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਔਖੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਵੀ ਮੁੱਕ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।